ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ, ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਹੀ ਸੋਲਿਡ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਗਾਤਾਰ ਯੂਥ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਪੜ੍ਹਨ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਗੋਰੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਭਾਕਰ ਜੀ, MD ਐਂਡ ਫਾਊਂਡਰ ਸਪੀਅਰਹੈਡ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਜਸਨੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, MD ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ, मितेश मल्होत्रा जी, फाउंडर ऑफ सेवियर एजुकेशन अब्रोड एंड नैशनल प्रेजिडेंट साका स्टडी अब्रोड एजुकेशन। विशाल डोगरा जी ने साडे नाल MD सक्सैस मंत्रा ओवरसीज। बहुत बहुत स्वागत है सर तुहाडा सब दा जी दे वेड़े। सब तो पहला सर बाहर दी एजुकेशन ते असीं जरूर गल करांगे क्योंकि अजकल जिहड़े पंजाब दा यूथ है लगातार बाहर जा रहा है। यह वधदे क्रेज़ नूं लैके सर तुसीं की कहंदे हो? जी सर प्लीज़ आप माइक ले लीजिए। बहुत वधिया चीज़ है बाहर जाके बच्चे का पढ़ना। एक अलग लेवल का एक्सपोजर होंदा है बच्चे की जिंदगी, वो आने वाले अगे परिवार की जिंदगी, और जिहड़ा इत्थे भी हैगा उहदी भी जिंदगी सवरदी है। जिहड़ा एक बच्चा बाहर जा रहा है वो वापस इंडिया च इन्ना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन पांदा है कि इंडिया की इकोनॉमी भी ग्रो होंदी है उहदे नाल, और एक अलग लेवल का एक्सपोजर मिलता है। तुसीं जिथे देखो इंडियन बच्चा हैगा, और साडे इंडिया की जिन्नी पॉपूलेशन है, मैनूं लगदा कि बच्चे नूं बाहर जाके पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी भी है कि उत्थे जाके नवे अपने रोज़गार के अवसर भी तलाशने होंदे ने। जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल असीं गल कीती, शुरुआत की कि रीढ़ दी हड्डी है एजुकेशन एक बच्चे दी। देश का भविख कहते हैं असीं कि बच्चा जिहड़ा एजुकेटेड हैगा या यूथ एजुकेटेड है तो देश का भविख बहुत अच्छा होएगा। पर जे बच्चा ही एजुकेशन लई जिहड़ा वो बाहर जा रहा है, फिर देश के भविख कित्थे जा रहा है? सवाल ये है। पर नाल दे नाल सवाल ये भी हुंदा है कि जे बच्चा बाहर जा रहा है, बच्चा बाहर जा क्यों रहा है, उहदे कारण की ने पिछे? सर तुसीं जरूर जवाब दिओ। खुद बाहर जाके पढ़ के आया हूँ। आई वॉज इन USA इन 2016, 15 एंड 14। तो जो मेरे को ओवरऑल अपनी एजुकेशन से एंड इंडस्ट्री में जो समझ में आया वो ये है कि बच्चा बाहर जा रहा है बिकॉज उसको लग रहा है कि इंडिया में शायद उसको अपनी एजुकेशन इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं मिलेगी, पढ़ भी लिया तो शायद अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, जॉब अच्छी मिल भी गई तो शायद अच्छा बॉस नहीं मिलेगा, वो उसको डंडे मार के डरा डरा के काम कराएगा। तो उसको जो अपना टैलेंट है उसकी पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी। उसको ये लगता है कि जितना वो हार्ड वर्क कर रहा है पूरी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसलिए बच्चा सोचता है कि बाहर जाके मैं ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। बिल्कुल, कि ऐ लगता है कि शायद प्रैशर इन्ना ज़्यादा होंदा है इत्थे, इस करके बच्चे नूं लगता है कि बाहर मेरा भविख वधिया है, शायद इस करके बच्चा बाहर जाता है। एजुकेशन के नाल नाल जिहड़ा बैटर जॉब होएगी, बैटर फैसिलिटीज़ होणगियां, उस चीज़ नूं लैके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात है सर। बाहर जाके अगर आप जितना आप इंडिया में काम कर रहे हो उससे 10 to 20 टाइम्स बेटर आप कमा सकते हो। एक नॉर्मल आदमी भी कोरोला कार लेके आराम से मर्सिडीज़ ले सकता है नॉर्मल इनकम में। 3 से 4 महीने की आपकी सैलरी में आप मर्सिडीज़ अफोर्ड कर सकते हो। यहाँ पे आप 3 से 4 साल की सैलरी में भी नहीं कर सकते, इसलिए बच्चे बाहर जा रहे हैं। मनप्रीत थोड़ा कुछ जी सर बिल्कुल थोड़े तो जरूर जानना चाहांगे क्योंकि बच्चों का जिहड़ा क्रेज़ वध रहा किते ना किते एक्साइटमेंट कह सकते हैं या फिर देख के लोग फॉलो करते हैं कि वो बच्चा बाहर गया तो मैं भी बाहर जाना है। किते ना किते स्टार्टिंग पॉइंट्स ते या इनिशियल पॉइंट्स ते उन्हां तो गलतियां हुंदियां ने, कई स्टैप्स अजिहे हुंदे ने जिहड़े फॉलो नहीं कर पाते। तुहाडे वल्लों की उन्हां नूं राय दित्ती जांदी है? सब तो पहला मैं उन्होंने कहना चाहूँगा कि करियर काउंसलिंग जी है वो मस्ट है। एक बच्चे की करियर काउंसलिंग बहुत ही अच्छे तरीके ना होनी चाहिए है, जिस उन्होंने फ्यूचर प्रोस्पैक्टिव्स जोड़े आ वो क्लीयर होने चाहिए ने कि उन्हें उत्थे जाके पढ़ना है। जी इंडिया की स्टडी तो फॉरन की स्टडी का जो डिफरेंस है, जो ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ कि ਇਹਦਾ डिफरेंस की है, जो ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾफ़ी सारी कंट्री ने जिथे फ्री ऑफ एजुकेशन भी हैगी है, डिग्रीज़ का जिथे खर्चा आम तौर पर जे इंडिया की या किसी भी होर कंट्री की गल करिए तो अप्रोक्सीमेटली 30 तो 40 लाख रुपये आता है। एंड कई कंट्रीज़ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ भी ने जिथे फ्री ऑफ कोस्ट डिग्री या मास्टर डिग्री वास्ते भी बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मेरा एक सवाल का सवाल है, बड़ा लेमैनस क्वेश्चन होएगा मेरा, बड़ा जिहड़ा धरातल ते जुड़िया।
ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਖੋਲ੍ਹ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਉਹ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਵਧੀਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੀਅਰ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਗਲਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਿਆ ਜਾਏ ਸਰ? ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਏ, ਉਹ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦੇ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ 2014 ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ 'ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ YouTube ਚੈਨਲਸ 'ਤੇ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ। ਸੋ ਕੰਸਲਟੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਗਲਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਰ ਮੋਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਅਬਰੋਡ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫੋਰ ਸ਼ੋਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ 90% ਅਬਵ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਵੇਅਰ ਐਜ਼ ਇਨ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 55% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ into this industry from 15 years. I have seen a 23-year-old 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, 50,000 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ। 23 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਰ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਔਰ 24-25 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਸੈਟਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ $50,000 ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਵੀ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 90% ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 60+, 70+ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ। ਜੇ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਬਹੁਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ $20 ਬਿਲੀਅਨ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, $20 ਬਿਲੀਅਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। 20 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖੋ, $87 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 2021 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ, which is world's largest amount of remittance. It is 2.6% of GDP of India. मतलब mining ਦਾ 2.1% ਹੈ, ਦਾ 2.6% ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਆਰ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਮਾੜੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਦ 95% ਵੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 99% ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ IITs ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉਹਨੂੰ IIT JEE ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 14-15 ਲੱਖ ਬੱਚਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਈ ਜਿਹਦੀ ਰੈਂਕ ਟੌਪ 500 'ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੌਪ 51, ਮਤਲਬ 51 ਰੈਂਕ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸੇਮ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇੱਕ ਪੈਰਾਡੌਕਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਮੈਜਿਨਰੀ ਵਰਡ ਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ BBC ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ, 2040 ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ IITs ਦੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਖੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰੇਨ ਡਰੇਨ ਇੱਕ ਵਰਡ ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਪੋਰਚੁਨਿਟੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜੋਸੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਲਓ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ ਹੈਜ਼ ਗਰੋਨ ਮੋਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰ ਕੈਪੀਟਾ ਇਨਕਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉੱਥੇ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਤੋਂ ਹੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੇ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਟੇਕ ਬੈਕ ਇੰਡੀਆ ਔਨ ਟੂ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਰੰਟ ਔਨ ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ, ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਫॉर द ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਸੋ ਜਸਮੀਤ ਭਾਟੀਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਜੈਸਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਐਲੀਜੀਬਲ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਫਿਊਚਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੀਏਟ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ। ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, UK, ਜਰਮਨੀ, US ਸਾਰੇ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੱਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਬਿਕੋਜ਼ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਿਊਟ
ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਥੇ EMPLOYEE ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ acute, ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ acute EMPLOYEE ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਔਨ 에ਅਰਪੋਰਟਸ, ਈਵਨ ਐਵਰੀਵੇਅਰ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇ ਨੀਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਜੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਗੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਸੋ ਦੇ ਹੈਵ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਇਨ ਈਚ ਕੰਟਰੀ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਕੈਨੇਡਾ। ਪਰ ਬੱਚਾ ਮਿਹਨਤੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਆਰ ਬੈਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ PR ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਰਨਿੰਗ ਦੀ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਰਨਿੰਗ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਸਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਐਂਡ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੈਲਿਊ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਜਸਟ ਗੋਇੰਗ ਅਬਰੋਡ, ਇਟਸ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਆਲਸੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 12th ਪਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਿ 12th ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹੀਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਟੱਡੀ ਟੂ ਸੈਟਲ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਨੋਜ਼ ਬੈਟਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਟਰੀ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫॉर ਸ਼ੋਰ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੌਂਕਾ ਚੌਂਧ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਡਡਲੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਫ ਟਾਈਮ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਇਨ ਅਬਰੋਡ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਟ ਆਲ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਜੋਬ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਉੱਥੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਬੱਚਾ +2 ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਉਲਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਨੀ ਚੌਕਾਚੰਦ ਦੇਖ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੈਲਫੀਆਂ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਬੱਚਾ ਹੀ ਕੈਨ ਹੈਂਡਲ ਦੋਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ, ਬਟ ਜੇ ਬੱਚਾ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ he is able to survive there more, ਕਿਉਂਕਿ he will be able to get PR easily, he will be able to ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲੈਣੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਬੈਟਰ ਫॉर ਹਿਮ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਰਿਚ ਦੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦਾ ਬੱਚਾ ਹਲੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਪਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਅਪਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਲੋਨਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਰਾਦਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੇਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕਸੈਸ ਮੰਤਰਾ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਹੋਏ ਬੱਚਾ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ US ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆਇਆ ਹੈ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, पर थोनू किने राह दिखाई सी उस समय, उस चीज़ का डिफरेंस जरूर दसो। सर मैं तो काफ़ी दुखी हुआ था जब मेरे को बाहर जाना था, बिकॉज मेरे को था कि मेरे को बहुत अच्छी एजुकेशन करनी है एंड वापस इंडिया में आना है। सो आई वाज लुकिंग फॉर क्वालिटी एजुकेशन एंड मैंने ये रियलाइज़ किया कि ज़्यादातर कंसल्टेंट्स वर नॉट एक्चुअली गिविंग क्वालिटी एजुकेशन। वो जस्ट एडमिशन करा रहे थे नॉर्मल सी कॉलेजेस में, नॉर्मल सी यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे को प्रॉब्लम आई थी जब बाहर जा रहा। जब भी इसलिए मेरे को लगा कि मेरी स्किल्स की रिक्वायरमेंट इंडिया में ज़्यादा है। वंस आई कंप्लीट माई स्टडीज़ एंड आई केम बैक। तो फ़र्क ये रहा है सर सबसे ज़्यादा कि बच्चे अब काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे इन्वॉल्व हो गए हैं एंड
टच में है कैनेडियन बच्चों से। पहले थे बच्चों को पता ही नहीं था कि कौन बाहर गया हुआ है, उससे बात नहीं कर सकते थे, पूछ नहीं सकते थे कि वहाँ पे क्या माहौल है, कहाँ आऊँ कहाँ ना आऊँ। अभी ये चीज़ का काफ़ी अवेयरनेस लेवल पे काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ गया है। ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜੋਗੇ, ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਰਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪੀਆਰ ਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਰਾਊਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੌਬ ਤੱਕ ਦਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਏਜੰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਸੋ ਸਰ, ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟਰਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਲੈਣ ਤੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਟਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋਗੇ? ਕਿਉਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ? काफी सारे रीजन रहते हैं, बट बेसिकली कनाडा क्या चूज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया या कोई भी कंट्री क्या चूज कर रहा है, वो ये देख रहा है कि जो मेरे पास ब्रेन आ रहा है, जो बच्चा आ रहा है, क्या यहाँ पे आके सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। अगर बच्चा सक्सेसफुल होगा तो वो अच्छी जॉब करेगा, अच्छा टैक्स देगा, अच्छा सिटीजन बनेगा। एंड अगर वो सक्सेसफुल नहीं होगा तो वो यहाँ के सिस्टम ख़राब करेगा, शायद नशा करने लग जाए, क्राइम में चला जाए। तो ये चीज़ इनको डिफरेंशिएट करनी होती है। तो रिफ्यूज़ल किसका वो देंगे? उनको लगता है पढ़ाई में अच्छा नहीं है, यहाँ के अच्छा नहीं पढ़ पाएगा तो रिफ्यूज़ल आएगा। उनको लगता है कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है और आप शायद पढ़ाई में ठीक से नहीं कर पाओगे, जैसे कई ऐड चलती है ना, विदाउट इंग्लिश आ जाओ, आइलेट्स नॉट रिक्वायर्ड, आइलेट्स इज़ रिक्वायर्ड, वो वीज़ा ऑफिसर चेक करता है। तो उसको लगता है कि आपके पास पैसे पूरे नहीं है, इनफ पैसे नहीं है, तो आप शायद वहाँ पे आके पढ़ाई से ज़्यादा कमाने पे ज़्यादा जोर लगाओ और शायद आप सक्सेसफुल ना हो पाओ। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स वो एनालाइज करते हैं, देन दे मेक ए डिसीजन कि ये बच्चा हमको बुलाना चाहिए या नहीं बुलाना चाहिए। मेरा एक सवाल है विशाल जी, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਕਈ ਵਾਰ ਬੈਂਡਸ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਡਸ ਘੱਟ ਆਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਆਊਟ ਆਇਲਟਸ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਭ੍ਰਮ ਹੈ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ, ਮਿਨੀਮਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਐਲੀਜੀਬਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਲਜ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਕਾਲਜ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਬੈਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੱਚਾ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬਾਈਨਡ ਕੋਰਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਰੂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਇਲਸ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਜਿਵੇਂ ਅਕੈਡਮਿਕਲੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰਟਿਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਲਸ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟਰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਆਇਲਸ ਨਾਟ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚ ਸਹੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ? मैम आप खुद सोचो, अगर आइलेट्स मैंडेटरी ना हो तो सब पंजाब आपका खाली हो जाएगा, आधा हरियाणा खाली हो जाएगा। ठीक है, तो कोई कह रहा है ना 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि लोग फिर भी जाके बैंक में क्यों पैसा जमा करा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कोई आर्टिस्ट है जिसने PR अप्लाई करनी है, तो कुछ केसेस में कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि इंटरनेशनल खेला हुआ है, किसी केस में किसी के लिए आप PR अप्लाई कर सकते हो, बट 99% लोगों के लिए वो चीज़ अप्लाई नहीं होती। तो उस स्मॉल केस को लेके कोई ऐसे एडवर्टीजमेंट ना करे जिससे कि पिंड के लोग जो कि जिनको ज़्यादा नहीं पता वो सोचे कि हाँ ये कोई स्कीम आ गई, जल्दी जाके पैसे भराएं। मेरा एक सवाल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੈਂ US ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਹੁਣ ਆਮ ਗਾਈਡਿੰਗ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੋ, एजुकेशन लो, उस तो बाद वापस आओ। कि यही कारण से तुसी वापस आए? मैं किस लिए वापस आया, आपका ये सवाल है। सर देखो, मैंने अपनी लाइफ में काफ़ी लेट रियलाइज़ किया कि पढ़ाई क्यों करनी चाहिए। जब मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि पढ़ना किस लिए चाहिए, देन आई टारगेटेड कि मेरे को बेस्ट जगह से पढ़ना है, चाहे वो इंडिया का बेस्ट हो, चाहे वो दुनिया का बेस्ट हो। सो आई टारगेटेड दैट एंड आई गॉट इनटू यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। वहाँ जाके मेरे को रियलाइज़ हुआ कि जो मैंने पढ़ाई की है, जो मेरा स्किल सेट है, उसका बेस्ट यूज़ इंडिया में आके मैं कर सकता हूँ। मेरी वैल्यू ज़्यादा इंडिया में रहेगी ना कि USA के अंदर। तो मैंने लॉन्ग टर्म सोचा, इसलिए मैं वापस आया ताकि मैं इंडिया में आके ज़्यादा अच्छा कर सकूँ प्रोफेशनली। मितेश जी, एक सवाल है, ज़्यादातर ना जोड़ा है वो पंजाब का सब तो अगे आता है कि बच्चे सब तो ज़्यादा बाहर जा रहे हैं, कि वाकई ये असलीयत है या फिर पूरे देश चों बच्चे जोड़े ने वो बाहर जा रहे हैं? जे असीं डाटा की गल करिए, ये कहा जाता है?
ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਸਰ ਕਿ ਅਗਰ 100 ਬੱਚਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਟੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਚੌਥਾ ਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਂਧਰਾ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ, ਸਾਊਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬੱਚਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਗਾਣੇ, ਕੁਝ ਮੂਵੀਜ਼ ਔਰ ਕੁਝ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਮੋਟ। ਬਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਬੱਚਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁਣ ਵੀ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੈਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਟਿਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੈਪ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਹੈ ਉਹ ਗੈਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਗੇਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੈਨ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਹੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਇਨ ਦੈਟ ਫਾਈਲ ਕਿ ਇਹ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸਪੋਜ਼ ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਸੋ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ, ਜੋ ਜੇ ਬੱਚਾ ਫਰੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਹੀ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਹਿਸ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਗੈਪ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਸਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਦੈਟ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਹੀ ਕੈਨ ਟੈਲ ਦੈਟ ਕਿ ਮੈਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਹੀ ਕੈਨ ਪੁੱਟ ਅਪ ਅ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨ ਦ ਫਾਈਲ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕੇਸਿਸ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਰੂਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਸਤਾ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਸਸਤੇ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਕਹੀਏ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 70% ਆਫ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੂ ਅਕਿਊਮੂਲੇਟ ਦੈਟ ਮਨੀ ਦੇ ਨੀਡ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ +2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈਗੀ, ਆਈਲੈਟਸ ਇਜ਼ ਮੈਂਡੇਟਰੀ। ਸੋ ਆਈਲੈਟਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦਾ। So ਉਸ ਦੌਰਾਨ he can mention that he was preparing for IELTS, he was choosing the college, he was choosing the country, he was choosing the course. So he can explain that, ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ SOP ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਰਪਸ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ he can explain whatever he has done in that time, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਪ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਸੇਧ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੁਆਇੰਟਸ ਤੋਂ ਲੋਕ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।